Hello, dear student friends. Dr. Bapuji Salunkhe, Institute of Engineering and Technology, Kolhapur, welcomes you all to e-learning platform. This is Science and Humanities Department. Myself, Mr. Sudarshan Dinkar Mahadik, and the course which we are learning is Applied Science Physics. The unit which we are learning is Properties of Matter and NDT. The learning outcome for our today's lecture is explain pressure depth relation for a given law. Means you will be able to explain the relation between pressure and depth after understanding today's lecture. Dear student, what is pressure? The simple definition of a pressure is a force acting on surface area. See, it is a very simple definition. प्रेशरची अगदी साधी व्याख्या काय आहे तर force acting on a surface area is a simple definition of a surface area. See, you can see in this diagram that liquid pressure is given, and you can see the pressure at different levels of water is a different, so the jets coming out of the jar are different, so it is all due to the difference in the pressure. या जार मधून प्रत्येक वेगवेगळ्या ठिकाणावरून पाणी जे आहे ते वेगवेगळ्या गतीने आणि वेगवेगळ्या ठिकाणी यायला लागलेलं आहे. हे सगळं जे झालेलं आहे ते प्रेशरमधल्या डिफरन्समुळे झालं आहे. मग आता लिक्विड प्रेशर म्हणजे ॲक्च्युली काय पहा, द थर्स्ट एक्झर्टेड बाय अ फ्लुइड ॲट रेस्ट per unit area of a surface in a contact with the liquid is called as a liquid pressure. The thirst exerted by a fluid at a rest. आता thirst म्हणजे काय? Thirst म्हणजे the total force exerted by a fluid or the liquid on a surface in a contact is called as a thirst. आता बघा, thirst याचा अर्थ काय की एखाद्या लिक्विडनं त्याच्या जो सरफेस त्याच्या कॉन्टॅक्टमध्ये येतोय त्या सरफेसवर एक्झर्ट केलेला फोर्स म्हणजे थर्स्ट. आता हे लिक्विड आहे, या लिक्विडनं त्याच्या कॉन्टॅक्टमध्ये आलेल्या सरफेसवर एक्झर्ट केलेला जो फोर्स आहे टोटल त्याला थर्स्ट म्हणतात. मग लिक्विड प्रेशर म्हणजे काय? द थर्स्ट एक्झर्ट बाय द फ्लुइड ॲट द रेस्ट पर युनिट एरिया ऑफ अ सरफेस इन अ कॉन्टॅक्ट विथ द लिक्विड इज कॉल्ड ॲज अ लिक्विड प्रेशर. मीन्स थोडक्यात फोर्स पर युनिट सरफेस एरिया. तुम्ही एखादा पर्टिक्युलर सरफेस एरिया कन्सिडर केला किंवा पर्टिक्युलर एरिया कन्सिडर केला आणि त्या एरियावर त्या लिक्विडनं किती फोर्स एक्झर्ट केलेला आहे, मीन्स द फोर्स ॲक्टिंग पर युनिट सरफेस एरिया इज कॉल्ड ॲज अ लिक्विड प्रेशर. जर का ते प्रेशर लिक्विड क्रिएट करत असेल तर त्याला लिक्विड प्रेशर म्हण. मीन्स द थर्स्ट एक्झर्टेड बाय अ फ्लुइड ॲट अ रेस्ट पर युनिट एरिया इज कॉल्ड ॲज अ liquid pressure. The SI unit of liquid pressure is Newton per meter square. See, this Newton per meter square is also called as a Pascal. 1 Newton meter per square is equal to 1 Pascal. Okay, so this is all about liquid pressure. Liquid exerts a force per unit area is called as a liquid pressure. This is all about liquid pressure. Now, dear students, let us find out what is the pressure depth relation. प्रेशर आणि डेप्थ म्हणजे खोली. लिक्विडच्या सरफेसपासून जसे जसे आपण लिक्विडच्या इनसाइड जाऊ इन अ डाऊनवर्ड डिरेक्शन, तर त्याच्यामध्ये आणि प्रेशरमध्ये काय रिलेशन आहे, प्रेशर डेप्थ रिलेशन फाइंड आउट करायचं आहे. म्हणजे जसे जसे आपण लिक्विडमध्ये खाली खोल जाऊ तसे त्याचा प्रेशरमध्ये काय बदल होतो का, बदल होतो तर मग कशा प्रकारचं होतो, ते कमी होतं, जास्त होत जातं का, काही चेंज होत नाही, अशा प्रकारचं रिलेशन फाइंड आउट करणं ही आपलं आत्ताचं टार्गेट आहे. मीन्स व्हॉट इज द रिलेशन बिटवीन डेप्थ अँड प्रेशर. इफ प्रेशर चेंजेस ॲज वी गो इन अ डाउनवर्ड डिरेक्शन और इफ इट डज नॉट चेंज, इफ इट चेंजेस इट इन्क्रीजेस और डिक्रीजेस. सो आन्सर्स ऑफ ऑल दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन्स वी आर गोइंग टू गिव just now. Okay, so let us consider this diagram. See, this is a jar. Okay, in this jar the liquid is immersed. There is a liquid in this jar. Okay, and we have considered a diagram here to come out with pressure depth relation. Okay, so let us consider this diagram. When an object is immersed in a fluid at rest, the fluid exerts pressure on the object. एखाद्या फ्लुइडमध्ये, आता फ्लुइड म्हणजे काय, द मटेरियल्स विच हॅव ॲबिलिटी टू फ्लो. मग आता असे कोण कोण आहेत लिक्विड्समध्ये, लिक्विड आणि
gases हे fluids आहेत. When an object is immersed in a fluid at rest, the fluid exerts pressure on the object. The pressure on the object at any point inside the liquid depends on the depth of object from free surface of a liquid. जसं की मगाशी तुम्हाला सांगितल्या पद्धतीनं की त्या ऑब्जेक्टवर किती प्रेशर असणार आहे ते कसं डिसाईड होतं, तर तो ऑब्जेक्ट कोणत्या प्लेसला कोणत्या पोझिशनला मोर प्रिसाइसली बोलायचं अगदी करेक्ट, तर किती डेप्थला तो त्या लिक्विडच्या आता किती खोलवर त्या लिक्विडमध्ये तो आहे त्याच्यावर डिपेंड असतं. आता consider point O at the depth h below the free surface of liquid. See, this red dot is actually point O. Okay, see, and it is at a depth or height, we could say, from free surface of liquid. तो किती खाली अंतरावर आहे तर h एवढ्या अंतर इथं आपण दाखवलंय बा, हा लिक्विडचा सरफेस आहे आणि त्याच्यापासून तो h एवढ्या अंतरावर खाली लिक्विडमध्ये आहे, तर हा पॉईंट कोणता आहे, O आहे. ओके, consider a liquid column of a fluid over unit at point O, unit area at point O. म्हणजे काय पहा की जर का या हा जो आपला पॉईंट O आहे कन्सिडर केला, त्याच्या भोवती आपण एखादा युनिट एरिया कन्सिडर केला. समजा आपण SI सिस्टीममध्ये काम करतोय, म्हणजे आपला युनिट एरिया म्हणजे किती झालं 1 मीटर स्क्वेअर, म्हणजे त्याच्या भोवती आपण हा 1 मीटर स्क्वेअर एवढा एरिया कन्सिडर केला आणि त्याच्या सरळ तो वर फ्री सरफेस ऑफ लिक्विडपर्यंत वाढवला, तर अशा पद्धतीनं एक लिक्विड कॉलम तयार झाला. पहा, हा एक युनिट एरिया कन्सिडर केला, हे एरिया इकडं वर वाढवला, हा इकडं असा वर वाढवली आपण लाईन, आणि अशा पद्धतीनं हा एक लिक्विड कॉलम तयार झाला वा अराउंड पॉईंट O. ए इज एरिया ऑफ दॅट लिक्विड कॉलम. हा वरचा जो आपल्याला हे जे दिसतंय ना, हा काय आहे, एरिया ऑफ अ लिक्विड कॉलम. रो इज द डेन्सिटी ऑफ द लिक्विड. आपण हे जे लिक्विड घेतलेलं आहे त्याची डेन्सिटी किती आहे, रो इतकी आहे. Now the volume V of the liquid column will be. आता वॉल्यूमची डेफिनेशन काय आहे, तर एरिया इंटू हाईट. आता या लिक्विड कॉलमचा एरिया आपण जस्ट पाहिलेला आहे, तो किती आहे, कॅपिटल ए इतका आहे, आणि हाईट किती आहे त्याची, कॅपिटल एच इतके आहे, स्मॉल एच इतके आहे. म्हणजेच वॉल्यूम किती झालं, ए इंटू एच. सो द वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड कॉलम इज ए इंटू एच. But as the area is unit, that is A is equal to 1, V is equal to H. आपल्याला माहिती आहे की एरिया तो कसा आहे, युनिट आहे, म्हणजे 1 आहे, म्हणजेच व्हॉल्यूम इज इक्वल टू आपण म्हटलं की तो हाईट असं पण कन्सिडर करू. मास M ऑफ द लिक्विड इन द लिक्विड कॉलम इज mass is equal to density into volume. That we know original formula ki density is equal to mass upon volume. From that formula we have derived that mass is equal to density into volume. म्हणजे आपण सुरुवातीला व्हॉल्यूम का डिटरमाइन केलं, तर आपलं टार्गेट काय होतं, तर आपल्याला वेट काढायचं आहे. ॲक्च्युली लिक्विडचं वेट, ह्या लिक्विड कॉलममध्ये असणाऱ्या लिक्विडचं वेट काढायचं आहे. मग वेट काढण्यासाठी आपल्याला काय आधी महत्त्वाचं माहीत असणं गरजेचं आहे, तर मास. पण आता मास कॅल्क्युलेट करायचं असेल तर आपल्याला व्हॉल्यूम माहीत असणं गरजेचं आहे, कारण मासच्या फॉर्म्युल्यामध्ये व्हॉल्यूम येतं. म्हणून आपण जर्नी कशी चाललेली आहे बघा, की आपल्याला फायनल ह्या W जे वेट आहे ना तिथंपर्यंत पोहोचायचं आहे. मग त्यासाठी आपल्याला M माहीत पाहिजे. मग M माहीत पाहिजे असेल तर व्हॉल्यूम माहीत पाहिजे. मग व्हॉल्यूमसाठी आपण अशा पद्धतीनं व्हॉल्यूम आधी डिटरमाइन केलं. सो वी फर्स्ट calculated the volume, then mass is equal to density into volume. So we know that mass is equal to density rho into H. We call it as equation number 1. Weight of weight W of liquid column, म्हणजे ह्या लिक्विड कॉलममधील लिक्विडचं वेट किती आहे पहा, वेट इज इक्वल टू M into G. Weight is equal to M into G. So this we call it as equation number 2. Now we are going to put the value of this mass here. We know the value of mass, this is here. Okay, so let us put the value of mass in this equation. So weight of liquid column will become W is equal to rho into H into G, where G is acceleration due to gravity, which carries the value 9.81 meter per second square. Okay, now consider the pressure exerted by this column at point O is equal to the force exerted by the column at point O per unit area. See, the pressure exerted by this liquid column on the point O is equal to actually the force exerted by this column
ऑन दिस पॉईंट ओ पर युनिट एरिया, म्हणजे ह्या पॉईंटवर असणारं प्रेशर, ह्या लिक्विड कॉलममुळे ह्या पॉईंटवर असणारं प्रेशर म्हणजेच काय, तर या लिक्विड कॉलममध्ये असणाऱ्या लिक्विडनं या पॉईंटवर लावलेला जो काही फोर्स आहे तो पर युनिट एरिया. आता इथे एरिया तर युनिटच आहे आपल्याला माहिती आहे, म्हणून प्रेशर पी ॲट पॉईंट ओ, ह्या पॉईंटचं प्रेशरला आपण कॅपिटल पी असं म्हणतोय, इज इक्वल टू वेट ऑफ अ लिक्विड कॉलम ऑफ युनिट एरिया हँड हाईट एच. म्हणजे या ठिकाणी असणारं प्रेशर म्हणजेच आपण काय म्हणतोय की वेट पर युनिट एरिया. पहा, वेट पर, कारण प्रेशरची डेफिनेशन काय आहे, फोर्स अपॉन एरिया, बरोबर आहे. म्हणजे आणि आपण इथं काय सांगितलं ह्या स्टेटमेंटमधून, या ठिकाणी असणारं प्रेशर म्हणजे फोर्स अपॉन एरिया. आता फोर्स इज इक्वल टू वेट, त्यामुळं आपण असं म्हणू शकतो की प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया. म्हणजेच फोर्स म्हणजेच काय, वेट. बघा, वेट म्हणजेच फोर्स, म्हणून व्हॅल्यू आपण पुट केली W upon A. A is 1, so pressure will become rho Hg. This W, weight of a liquid column. Weight of a liquid column, we place this because A is equal to 1, and therefore we come out with answer pressure is equal to rho Hg. Pressure is equal to rho Hg, where P is a pressure at a point P, H is the depth of the point from free surface of a liquid, rho is the density of liquid, and g is a constant acceleration due to gravity. Okay, so from this equation we can very simply draw that pressure is directly proportional to depth. See, pressure is directly proportional to depth or the height of the column. That is, as the depth increases, the pressure goes on increasing. What we draw, that there is a direct relationship between pressure and depth of a liquid if the density of a liquid is constant. म्हणजे सेम लिक्विड आहे, पाणी घेतलेलं आहे तुम्ही, तर त्या पाण्यामध्ये तुम्ही जसे जसे खोल जाल, याचाच अर्थ जशी जशी डेप्थ वाढत वाढत जाईल त्या पद्धतीनं त्या प्रत्येक पॉईंटचं प्रेशर आहे ते वाढत वाढत जाईल. लक्षात घ्या. आपल्याला याच्यातून आणखीन एक गोष्ट काय कळून येते बघा, प्रेशर ॲट अ पॉईंट इनसाइड द लिक्विड डिपेंड्स अपॉन द डेप्थ अँड डेन्सिटी ऑफ लिक्विड. म्हणजे एखाद्या लिक्विडच्या आत किती प्रेशर आहे कुठल्या पर्टिक्युलर पॉईंटला, हे डिपेंड कशावर आहे, तर त्याची किती डेप्थ तुम्ही जाता त्याच्यावर सुद्धा आहे. परंतु ते डेन्सिटी ऑफ, म्हणजे तुम्ही जास्त डेन्सिटीचं लिक्विड तुम्ही घेतलं, म्हणजे आता वॉटर आहे आणि समजा तुम्ही मर्क्युरी घेतली, आता मर्क्युरीची डेन्सिटी जास्त आहे, मग वॉटरमध्ये 1 मीटर खोल गेल्यावर जितकं प्रेशर तुम्हाला एक्सपिरियन्स होईल त्याच्यापेक्षा जास्त प्रेशर तुम्हाला मर्क्युरीमध्ये 1 मीटर तुम्ही डीप खाली गेल्यानंतर होणार, कारण मर्क्युरीची डेन्सिटी जास्त आहे. ही गोष्ट ध्यानामध्ये घ्या. मीन्स वी हॅव एस्टॅब्लिश्ड द रिलेशन बिटवीन प्रेशर अँड डेप्थ इज देअर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन देम. ॲज द डेप्थ इन्क्रीजेस प्रेशर ग्रोज ऑन इन्क्रीजिंग. मीन्स तुम्ही जसे जसे पाण्यामध्ये किंवा कुठल्याही लिक्विडमध्ये खोल जाल तसे तसे तिथलं प्रेशर आहे ते वाढत वाढत जाणार आहे. आणखीन एक महत्त्वाचा मुद्दा बघा, प्रेशर ॲट अ सेम हॉरायझॉन्टल लेवल इनसाइड द लिक्विड इज अ सेम. म्हणजे एखाद्या वॉटरमध्ये तुम्ही जर का सेम हॉरिझॉन्टल लेवलला असाल फ्री सरफेस ऑफ लिक्विडपासून, तर त्या सर्व पॉईंटचं प्रेशर कसं असणार आहे, सेम असणार आहे. ओके, सो दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट फॉर्म्युला. लेट अस टेक वन ऑफ द डेमॉन्स्ट्रेशन्स. सी दिस डेमॉन्स्ट्रेशन. दिस इज अ लिक्विड जार, okay, and water is filled and we have made the holes at a different depths and we have closed them. Okay, आता पहा, इथं 3 ठिकाणी होल केलेले आहेत आणि ते बंद आहेत. आता एकाच वेळी ज्यावेळी आपण ह्या तिघांचे होल जे आहेत ते ओपन करू, तर काय दिसून येईल आपल्याला, की जे सगळ्यात डेप्थमध्ये आहे होल त्याच्यातून जे लिक्विड बाहेर येणार आहे ती स्ट्रॉंगेस्ट जेट असणार आहे, अतिशय वेगानं आणि ती लांबवर जाणार आहे. बिकॉज द प्रेशर इज हायेस्ट हिअर, बिकॉज डेप्थ फ्रॉम फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड इज हायेस्ट हिअर. मिडलमधून इकडं, आणि सर्वात जास्त प्रेशर जे आहे ते डेप्थला असणार आहे, सर्वात कमी प्रेशर असणार आहे ते जो पॉईंट फ्री सरफेस ऑफ लिक्विडपासून अगदी कमी खोलीवर आहे. आता हा पॉईंट आहे उदाहरणार्थ इथं, म्हणून ह्या होलमधून जे वॉटर येते ती विकेस्ट जेट आहे, तिची गती जास्त नाही कारण त्याच्यावर प्रेशर जास्त नाही. सो इथं प्रेशर जास्त आहे तर इथं पाणी फास्ट गतीने हे लिक्विड बाहेर आलं. इथं लिक्विड दिलेच आहे, वॉटर आहे,
तर इथं प्रेशर कमी आहे तर एकदम कमी गतीने या ठिकाणी आलेलं आहे. ओके, सो दिस इज अ डेमॉन्स्ट्रेशन फॉर प्रेशर डिप्रेशन. आता न्यूमेरिकल एक पाहू आपण कशा पद्धतीने. कॅल्क्युलेट द प्रेशर ऑफ वॉटर हॅव्हिंग डेन्सिटी 1000 किलोग्रॅम पर मीटर क्यूब ॲट द डेप्थ ऑफ 20 मीटर इनसाइड द वॉटर. या एक्झाम्पलमध्ये काय विचारलेलं आहे पहा स्टुडंट्स, की वॉटर आहे आणि वॉटरची डेन्सिटी या ठिकाणी दिलेली आहे. द डेन्सिटी इज दिस मच अँड मग पाण्यामध्ये 20 मीटर खाली गेल्यानंतर वर्टिकली किती त्या पॉईंटला प्रेशर असेल. सुरुवातीला नेहमीच्या स्टाईलनं आपण लिहून घेऊ काय काय दिलेलं आहे ते. P इज इक्वल टू दिस इज 20 मीटर अँड दिस. लेट अस पुट द व्हॅल्यूज and we come out with the answer. Okay, so the pressure will be 196200 Pascal. All right, thank you dear students.